वासन न्यूज में स्वागत है आपका। मैं सरदार। विजयपुर शहर के बीचों बीच अब वहां पर वीर रानी कित्तूर चन्नम्मा, अब वहां पर एक सर्कल कई सालों से बन रहा है। अब तक बन नहीं गया, मगर अब वहां पर 9 तारीख कर्नाटक के मुख्यमंत्री श्री सिद्धरामैया अब वो उद्घाटन करने के लिए आएंगे, ताकि बहुत सारे वहां पर आरोप किए गए हैं ताकि इतने साल हो गए, अब तक क्यों वीर रानी कित्तूर चन्नम्मा इस सर्कल के करीब यहाँ पर बनकर तो गया है, मगर उद्घाटन पर कई संगठनों ने आरोप किया और ये उद्घाटन अब 9 तारीख हो जाएगा। अब इसके विरोध अब यहाँ पर जिला अधिकारी को एक मेमोरेंडम दी गई है, ताकि जिला कुरुबर संघ यानी कि धनगरों का जिला संघ बन गया है। अब उनकी मांग यही है ताकि सोलापुर रोड वहां पर संगोली रायण्णा का वहां पर अभी चौक बनने के लिए वहां पर चलने लग गया है, अभी नहीं बन गया है। अब इनका यही आरोप है ताकि अब तक क्यों नहीं बन गया है, कुछ लोगों का आरोप यह है। मगर उसके साथ साथ बराबर का यहाँ पर पुतला स्थापना होना था मगर नहीं हो पाया। मगर उससे पहले वीर रानी कित्तूर चन्नम्मा अब उनका स्थापना होने लग गया है, संगोली रायण्णा का क्यों नहीं। अब ये सवाल उठाकर अब इतने बहुत सारे लोग, धनगर समुदाय के लोग अब यही आरोप करने लग गए हैं ताकि बराबर अभी वहां नहीं, अब वीर रानी कित्तूर चन्नम्मा जहां पर पुतला है वहीं पर वीर रानी चन्नम्मा का जो पुतला बन गया है वहां पर संगोली रायण्णा का वहां पर भी पुतला स्थापना होना अब ये मांग करने लग गए हैं, ताकि वहां पर अब जगह ही तो कम है, मगर कहां पर वहां पर करेंगे, क्या इनकी मांग क्या पूरी होगी या नहीं, ये तो बात और है। मगर अब इनकी मांग यही है, मगर कहते कहते अब ये आरोप करने लग गए हैं ताकि बहुत सारे एमएलए हैं इस विजयपुर जिला को, 8 एमएलए बता रहे हैं, मगर 8 एमएलए को आते दिनों में चुनाव आ जाएगा तब बताएंगे। अब ये भी कहा जा रहा है, मगर यहाँ पर अब ये तो गांव के बाहर होता है, वो अब शहर के बीचों बीच वीर रानी कित्तूर चन्नम्मा जहाँ पर मूर्ति बन गई है उसके पास में ही संगोली रायण्णा का भी वहीं पर मूर्ति स्थापन करने की यहाँ पर मांग करने लग गए हैं। अब यहाँ पर ये तो बात और है, मगर कुछ आरोप ये भी होने लगे हैं, कुछ पैसों के लिए यही समुदाय के लोग राजनीति के लोगों के हाथों बिक गए हैं और उनकी गुलामीगिरी करने लग गए हैं। ऐसा ना करना, अगर सब लोग एक हो जाएंगे तो समुदाय का ताकत बनेगी। अब ये भी यहाँ पर मीडिया के जरिए कह तो दिए, मगर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिक गए हैं, अब वहां पर गुलामगिरी करने लग गए हैं। ये सच है, मगर यहाँ पर ये तो छुपाया तो नहीं है। मगर यहाँ पर उद्घाटन करने वाले कोई और नहीं है, इस कर्नाटक के मुख्यमंत्री श्री सिद्धरामैया, वो भी एक कुरुब धनगर समुदाय के ही मुख्यमंत्री है। अब उनको तो समझ में आना चाहिए था, अब इतने लोगों के आंदोलन करने पर अब वहां पर करने लग गए उद्घाटन, आखिर क्यों। वो भी धनगर समुदाय के ही है मुख्यमंत्री, वहां पर क्यों नहीं किया और यहाँ पर क्यों करने लग गए, आखिर क्या वजह है। अब उनकी तो वजह तो पता नहीं है, मगर उनकी कुछ वजह पर यहाँ पर एक आंदोलन करते हैं और मेमोरेंडम भी दे देते हैं ताकि इसके विरुद्ध, ताकि वीर रानी कित्तूर चन्नम्मा अब जहां पर सर्कल बन रहा है उसके पास में ही संगोली रायण्णा का भी सर्कल बनने की मांग तो इससे पहले करना चाहिए था, मगर उस वक्त कोई भी आवाज नहीं उठा पाए। मगर अब चौक बन गया है, उद्घाटन भी होने लग गया है, मगर अब यहाँ पर ये आंदोलन करने लग गए हैं। दरअसल गलत या सही आप सोचिए, मगर सबसे पहले अब तो चौक यहाँ तो बनने लग गई है बड़ी मुश्किल से। ऐसे कहीं लोग, संगठन लोग हमारे वास्तव न्यूज पर आकर आरोप किया गया है, अगर आपके हाथ ना होते तो हमें दीजिए, हम खुद करेंगे, ये भी आरोप हो गया है। ये सब आरोप होने के बाद शर्मिंदगी से अब यहाँ पर कांग्रेस सरकार, अब वीर रानी कित्तूर चन्नम्मा अब सर्कल का उद्घाटन अब हो जाएगा। तो इस होने पर किस किस तरह से यहाँ पर आरोप होने लग गया है, तो आइए देखेंगे एक रिपोर्ट में। ಆಗಲೇಬೇಕು
ಆಗಲೇಬೇಕು ಆಗಲೇಬೇಕು ಆಗಲೇಬೇಕು ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಕ್ರಾಂತಿವೀರ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣನಿಗೆ ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮನಿಗೆ ರಾಯಣ್ಣನ ಮೂರ್ತಿ ಆಗಲೇಬೇಕು ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಗಲಿಸಬೇಡಿ ಮಲತಾಯಿ ಧೋರಣೆ ಕ್ರಾಂತಿವೀರ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣರಿಗೆ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ರಾಯಣ್ಣರವರನ್ನ ಅಗಲಿಸಬೇಡಿ ರಾಯಣ್ಣ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ರಾಯಣ್ಣ ಕ್ರಾಂತಿವೀರ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಆಗಲೇಬೇಕು ಕೇಂದ್ರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿವೀರ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣವರಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಕೇಂದ್ರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಚೆನ್ನಮ್ಮನ ಸರ್ಕಲ್ ಉದ್ಘಾಟನೆ 9ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದು ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಚಿವರು ಹಾಗೂ ಶಾಸಕರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನು ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾಳೆ ಎಲ್ಲ ಸಚಿವರು ಇಲ್ಲಿ 9ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಅದು ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕ್ರಾಂತಿವೀರ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣನ ಮೂರ್ತಿ ಕೂಡ ಪೂಜೆ ಆಗಬೇಕಂತಂದು ನಮ್ಮ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಕುರುಬರ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಇದು ಆಗಲೇಬೇಕು. ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನೊಳಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಈಗ ಚೆನ್ನಮ್ಮನ ಮೂರ್ತಿನೂ ಆಯಿತು, ಅವಾಗೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟೆವು ಮನವಿ ರೀ. ದಾಖಲಾತಿ ಇದು ಅದಾವೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಹಿಂದಕ್ಕೆ. ಅವ್ರು ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾರತ್ತ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮುಂದೆ ಮಾಡ್ತಾರತ್ತಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಕಾಯ್ಕೋತ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಕಡೆಗೆ ಚೆನ್ನಮ್ಮನ ಒಂದೇ ಮಾಡಿದ್ರು, ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಯ್ತು ಇದು ಜಿಲ್ಲಾದಾಗ. ಮತ್ತು ಹೇಳ್ತೀರಿ ತಾಯಿ ಸಂಬಂಧ ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮನ ಮಗ ಬಲಗಾಯಿ ಬಂಟ ಕ್ರಾಂತಿವೀರ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಇವು ಯಾಕೆ ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು? ಹೇಳೋದೊಂದು ಮಾಡೋದೊಂದು. ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಸಹ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಒಳಗೆ ಚೆನ್ನಮ್ಮನ ಒಂದೇ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಾಕತ್ತೀರಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಒಳಗೆ ರಾಯಣ್ಣ ಅಂತ ಕೇಳಾಕತ್ತಾರೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ವಿರೋಧ ಮಾಡಾಕತ್ತಾರೆ. ಜನನೂ ಕೇಳಾಕತ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡೋಲ್ಲಾಗ್ಯಾರ, ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅಂತಂತ. ಎಲ್ಲ ನಮ್ದು ಒಂದೇ ಸಮುದಾಯ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. MB ಪಾಟೀಲ್ಗೆ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದಾರೆ, ಹಿಂಗೆ ಒಂದೇ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅವ್ರು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕ್ರಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಹೇಳೋದೇನದ ಅಲ್ಲ, ನೀವೊಂದು ಮಾಧ್ಯಮದ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಂಗಿಲ್ಲ. ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ನೀವು ಚೆನ್ನಮ್ಮನ ಬಲಗಾಯಿ ಬಂಟ ರಾಯಣ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊತ ತಿರುಗಾಡ್ತೀರಿ. ಅದನ್ನ ಯಾಕೆ ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ನಾಟಕ ನಿಮ್ಮದು ಇದನ್ನಿಂದ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕೂಸು ಹೇಳಿದ್ರು ರಾಯಣ್ಣನ ಮಗ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಅಂತ ರಾಯಣ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ? ನಾವು ಹೇಳ್ಬೇಕಾ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯಂಗಿಲ್ಲ. ಓಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡೋಕೆ ಚೆನ್ನಮ್ಮನ ಮಗ ರಾಯಣ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊತ ತಿರುಗಾಡ್ತೀರಿ. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಮತ್ತೆ ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡೋದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ ನೀವು? ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು. ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ, ಜನರಿಗೆ ತೋರಿಸೋದೊಂದು ಅದೇನಂತಾರಲ್ಲ, ಖಾನಿಗೆ ತಲಕ ದಿಖಾನಿಗೆ ಅಲಕತ್ತ ಅಂತೀನಿ. ಆ ಟೈಪ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಈ ದಯವಿಟ್ಟು ನಾಳೆ ನೀವು ಗುದ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕು. ಈ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದು ಅವತ್ತೇ ಗುದ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮದು ತಮಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದು, ನಮಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಮುಂದೆ ದೊಡ್ಡ ಹೋರಾಟ. ಇಡೀ ರಾಯಣ್ಣನ ಅಭಿಮಾನಿ ನಮ್ಮ ಒಂದೇ ಜಾತಿಗೆ ಸೀಮಿತ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಗೂ ಸೀಮಿತ ಅದಾರ. ಇದು ಎಲ್ಲದು ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಕ್ಕೆ ತಯಾರದಾರ. ದೊಡ್ಡ ಹೋರಾಟ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡತ್ತೀವಿ ಇವತ್ತು ಶಾಸಕರಿಗೆ, ಸಚಿವರಿಗೆ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ವಿಜಯಪುರ ನಗರ ಘಟಕ ಕುರುಬರ ಸಂಘ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ರಾಜು ಕಪ್ಪೋಡ ಅಂತ. ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 9ರಂದು ನಡೆಯುವ ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮನ
ಮೂರ್ತಿ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಕೇಳಿ ಭಾಳ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು. ಅದೇ ಥರನೇ ಒಂಥರ ದುಃಖನೂ ಆಯಿತು. ಯಾಕಂದರೆ ಸುಮಾರು ವರ್ಷದಿಂದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಇರುವಂಥ ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಹಾಗೂ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣರ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನತೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಾರತಮ್ಯ ತೋರಿಸಿ ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೆ ರಾಯಣ್ಣನ ಮೂರ್ತಿ ಕೈ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಶೋಭೆ ತರೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ನಾವು ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈ ಏನು ಆಯೋಜಕರು ಈ ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಿಗೆ ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ದಯಮಾಡಿ ತಾವು ಈ ರಾಯಣ್ಣ ಮೂರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಎರಡೂ ಕೂಡಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಹಾಲ್ಮತ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಹಾಗೂ ರಾಯಣ್ಣನ ಅಭಿಮಾನಿ ಏನು ಭಕ್ತರು ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ದೇಶಪ್ರೇಮಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಗಲಿಸಿದ್ರಂದ್ರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ತಾಲೂಕು ತುಂಬ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕೂಡ ಅದೇ ಥರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಜನಗಳು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಒಂದೇ ಒಂದು ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ, ದಯಮಾಡಿ ತಾವು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣನ ಮೂರ್ತಿ ಎರಡೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ತಮ್ಮ ಹಾಲ್ಮತ ಸಮಾಜ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಏನು ಭಕ್ತರದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಋಣದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರಂತೇಳಿ ನಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಹಾಗೂ ಏನು ಈ ಸಮಿತಿ ಐತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ, ಯಾಕಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ತಮ್ಮ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಏನಂತಾರೆ, ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಹಾಗೂ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡಿದ್ರೆ ನಾವು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತಾರೆ, ಮತ್ತು ವೋಟ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕುರುಬರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣನ ಯಾಕೆ ಮರಿತೀರಿ ಇಂಥ ಇದರಲ್ಲಿ? ಈಗ ನಗರ ಶಾಸಕರು ಅದಾರ, ಹಾಲ್ಮತಕ್ಕೆ ಅದು ಮಾಡಿ ಇದು ಮಾಡಿ ಅಂತಾರೆ. ಒಂದು ದಿವಸ ಈ ಮೂರ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗೂ ಚಕ್ಕರ್ ಎತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟಾರ, ಇಂಥವು ಯಾಕೆ ಅವ್ರು ಇದು ಮಾಡಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಅಗಲಿಸ್ತಾರ? ಕರೆದು ತಮ್ಮ ಸಮಾಜದವ್ರು ಯಾರು ಮುಖಂಡ್ರು ಯಾರು ಮಾಡ್ಲತ್ತಾರ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಬೇಕು, ನೋಡಪ್ಪ ಎರಡೂ ಕೂಡಿ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣಂದು ಮತ್ತು ಚೆನ್ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಮಗ ಇದ್ದಾಗೆ ಬಾಂಧವ್ಯ ಐತಿ, ಅದನ್ನ ಮಗರ ಅವ್ರದ್ದು ಮಾಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಇವರು ಜಿಲ್ಲಾದ ಒಂದು ಸಮಿತಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನಾ ಇಂಥವಕ್ಕೆ ಭಾಳ ದುಃಖ ಅನ್ನಿಸ್ತೈತಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾ ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಚಿವರಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಮ್ಮ ರಾಯಣ್ಣ ಮೂರ್ತಿ ಮಾಡಿಸ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಾಜ ವತಿಯಿಂದ ಕೇಳ್ಕೊತೇವೆ. ಈಗ ನಾವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವಾಗ ಸುಮಾರು ಅದು ಏನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೈತೆ ಅವಾಗಿನಿಂದನೂ ಕೇಳ್ಕೊತ ಬಂದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಕೊಟ್ಟಾರ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ, ಅವಾಗ ಏನಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡ್ಯಾರ, ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಂತೇಳಿ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಟ್ಟರು. ನಾ ಅಂತೀವಿ ಈಗ ಉಳ್ಕಿದ ಟೈಮ್ದಾಗ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ನೆನಪಾಗ್ತೀವಿ ನಾವು. ಏನೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮುಂಚಿನಲ್ಲಿ ರಾಯಣ್ಣ ಮಂದಿಗೆ ನಿಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಲ್ಮತ ಸಮಾಜದವರು ಅಂತ ಅಂತಾರೆ. ಈ ಥರ ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಇದನ್ನು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮರಿಬೇಕೇನು? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲಪ್ಪ, ರಾಯಣ್ಣ ಇವ್ರು ನೆನಪಿಲ್ಲ, ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡ ನಾವು ಅವ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಈ ನಿಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಏನಿತ್ತು? ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಏನಿದೆ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ರಾಯಣ್ಣ ಮೂರ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು. ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದವರು ಕೇಂದ್ರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಪಕ್ಕನೇ ಆಗಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಗಲಿಸ್ಬೇಡ. ಈಗ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ನಾವು ಏನು ಉತ್ತರ ಕೊಡೋನು? ನಾವು ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀವಿ ತಾಯಿ ಮಗನ ಸಂಬಂಧ ಐತೈತಿ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಒಬ್ಬಬೇಕಾದ ಮಗ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಜನ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಬಂದಂಥ ಈ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತೈತೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾ ಈ ಸಚಿವರಲ್ಲಿ ಈಗ ಅಜ್ಮಾಸಿ ಅವ್ರು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಹೋರಾಟ? ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಿಂದ ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟ, ಸಮಾಜ ಮುಖಂಡರು ಮೀಟಿಂಗ್ ಕರೆದು ಅದ್ರ ಮುಂದಿನ ಪರಿಣಾಮ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ನಾವೊಂದು ಈ ನಿರ್ಣಯ ತಗೋತೀವಿ. ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಸಚಿವರು ಇವರು CM ಬರ್ಲಾತಾರ, CM ಬರ್ತಾರೆ, DCM ಬರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಏನು ನಾವು ವಿಚಾರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತೀವಿ ಅವಾಗ ವಿಚಾರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ? ರಾಜು ಬಿರಾದರ್, ಹಾಲ್ಮತ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರು. ಭಾರತದ ಸ್ವತಂತ್ರ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ರಾಯಣ್ಣ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಕೆಚ್ಚದಿಂದ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವಂಥ ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ. ಅಂಥ ಒಂದು ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡುವಂಥ ವೀರ ಮಾತೆಯ ತಾಯಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮನ ಪ್ರತಿಮೆ ಬಿಜಾಪುರ ಕೇಂದ್ರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಭಾಳ ಸಂತೋಷ, ಅದು ನಮಗೆಲ್ಲ ಹೆಮ್ಮೆ ವಿಚಾರ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಗನ ಹಾಗೆ ಹೋರಾಡುವಂಥ ಧೀರ ಶೂರ ಕ್ರಾಂತಿವೀರ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣನನ್ನು ಅಪಮಾನ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ತಾಯಿಯ ಪಕ್ಕ ಚೆನ್ನಮ್ಮನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ರಾಯಣ್ಣನ ಪ್ರತಿಭೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ, ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಧಿಕ್ಕರಿಸಿ ಇವತ್ತು ಓಪನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಇದರಲ್ಲಿ
ಮತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಏನು ಮುಚ್ಚಿಡುವಂಥದ್ದು ಏನಿಲ್ಲ. ಈಗಿನ ರಾಜಕಾರಣ ದಿಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೀತಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಕುಂತವರು ಚಾದಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕುಂತಂಥವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಎಷ್ಟು ಮುತುವರ್ಜಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮನ ತೋಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾಕೆ ಎಷ್ಟು ನಿಷ್ಕಾಳಜಿ ರಾಯಣ್ಣಿಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇವರೆಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ತಗೋ, ರಾಯಣ್ಣಗಪ್ಪ ಅನ್ನೋರು ಯಾರು ಕೇಳೋರು, ಇವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದು ನಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಅಪಮಾನ ಮುಜುಗರ ಆದರೆ ಸಹಿಸ್ಬೋದು. ಇದು ರಾಯಣ್ಣಗಾದ ಅಪಮಾನವನ್ನು ಮುಜುಗರನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸಹಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಇಡೀ ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಮಾಜ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ಇವರು ನಾಡಿನ ದೇಶದ ಸ್ವತಂತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದವರು. ರಾಯಣ್ಣಗಾದ ಅಪಮಾನವನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಸಹಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಬರುವ 9ನೇ ತಾರೀಕು ಜನವರಿ 9 ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಅವತ್ತು ಇದನ್ನು ಓಪನಿಂಗ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಕ ನಾವು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಎಲ್ಲ ಜನಪ್ರತಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅವತ್ತು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ತಾಯಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮನ ಮೂರ್ತಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಗಲಿ. ಅದೇ ದಿನ ವೀರ ಧೀರ ಕ್ರಾಂತಿ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣನ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ಕೂಡ ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕೊತ್ತಾಯ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಧಿಕ್ಕರಿಸಿ ನಮಗೇನಾದರೂ ಅವತ್ತು ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ಆಗದೆ ಹೋದರೆ ಎಲ್ಲ ರಾಯಣ್ಣನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸೇರಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಹೋರಾಟದ ರೂಪುರೇಷೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ಸರ್ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ರಿ. ನಾನು ಸೋಮನಾಥ್ ಕಳ್ಳಿಮನಿ, ಅಹಿಂದ ಮುಖಂಡ, ಬಿಜಾಪುರ. ರೈಟ್. ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ 9ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಬರುವುದು ನಿಶ್ಚಿತ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮನ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡೋದು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣನ ಮೂರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವರು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮುತುವರ್ಜಿ ವಹಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಸಚಿವರುಗಳು ಹಾಗೂ ಶಾಸಕರು ಎಲ್ಲರೂ ಅವರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣನ ಮೂರ್ತಿ ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಕುರುಬ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ನಾವು ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ. ಮಲ್ಲಣ್ಣ ಶಿರ್ಷಾಡ, ಜಿಲ್ಲಾ ಕುರುಬರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ. ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದಂಥ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣರ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲೊಂದು ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಇವ್ರು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಈ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮತಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬಂದು ರಾಯಣ್ಣ ಮತ್ತು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಇಬ್ಬರು ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಬಂಧ ಅಂತ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇವತ್ತು ಮೂರ್ತಿ ಮಾಡುವತ್ನಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾಕಿದು ಅವ್ರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಮಗೆ ಒಂದು ಬೇಸರದ ಸಂಗತಿ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ಕೇವಲ ಇವರು ಮತ ಬ್ಯಾಂಕಾಗಿ ಯಾಕೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬರೋ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಏನು ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಿಗಳದಾರ, ಸಾಕಷ್ಟು ಜ್ಞಾನಿಗಳು, ಈ ಸದ್ಯನ ಶಿಕ್ಷಿತ ವರ್ಗ ಇದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಈ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಾಗ ಏನಿತ್ತು ಆ ಥರ ಅಶಿಕ್ಷಿತ ಒಂದು ವರ್ಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಮೇಲೆ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ, ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲೂ ಇದ್ದೀವಿ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇವರು ಈ ಥರ ಮಲ್ತಾಯಿ ಧೋರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಬರೋ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 8 ಏನು ಶಾಸಕರದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥವ್ರು, ಇವರಿಗೆ ಈ ಥರ ಚುರುಕು ಮುಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕು. ಇವ್ರು ಹೊಳ್ಳಿ ಕನಸಿನಾಗ ಹೆಂಗೆ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣವ್ರ ಕನಸಿನಾಗ ಸಿಂಹದ ಗತೆ ಕಾಣ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಮಾಜನೂ ಹಾಗೆ ಕಾಣಬೇಕು. ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಚುರುಕು ಮುಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಾಮಿನಿಷ್ಠಿಗೆ ಮೊದಲು ಅಂದ್ರೆ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣರ ಹೆಸರು ಬರ್ತದೆ. ಅದರ ನಂತರ ಏನದ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇದು ಛಬಿ ಏನದ ಅಂದ್ರೆ ಕೂತ್ರ ಕುರುಬ ನಿಂತರ ಕಿರುಬ ಅಂತ ಈ ಒಂದು ನಾವು ಛಬಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ನಮ್ಮವ್ರು ಏನದಲ್ಲ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಕೈಗೊಂಬೆಗೆ ಆಟ ಆಡತ್ತಾರಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಂದು ಸಣ್ಣ ಚಿಲ್ಲರೆ ಕಾಸಿಗಾಗಿ ಅಂಥವೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಹೆಸರು ಬರ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಆಗಿ ಹೋದಂಥ ಮಹನೀಯರೇನು ಆಗಿ ಹೋಗ್ಯಾರಲ್ಲ, ಈಗ ಸಮಾಜದ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರುವಾಸಿ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣರಾಗಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಕನಕದಾಸರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇವರೆಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ದಾಸ ಶ್ರೇಷ್ಠರಾಗಿ ಕನಕದಾಸರಿದ್ದರು. ಇದು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಕೊಡುಗೆನೆ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಸಮಾಜದ ಹೆಸರು ಹೇಳೋಕತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ತಾಯಿ ಮಗಳನ್ನ ಅಗಲಿಸ್ಬೇಡ್ರಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ನಮ್ಮ ವಾದ ಅದ. ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ನಾವು ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಅವ್ರು ಯಾಕತ್ತ ಮಲ್ತಾಯಿ ಧೋರಣೆ ಮಾಡಕತ್ತಾರೋ ಏನು, ಯಾವ ಒಂದು ಜಾತಿಗೆ ಸೀಮಿತ ಆಗಿ ಆ ಒಂದು ಜಾತಿನ ಓಲೈಕೆ ಮಾಡೋ ಸಂಬಂಧ ಈ 8 ಮಂದಿ ಶಾಸಕರು ಮಾಡಕತ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಕೃತ್ಯ. ಇದು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಇವರು ರಾಜಕಾರಣದಾಗಿರೋರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಒಂದೇ. ಈಗ ಹೆಂಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬ್ರನ್ನ ಅಹಿಂದ ವರ್ಗದ ಮಹಾನಾಯಕ, ಮುಂಚೂಣಿ ನಾಯಕ ಕಾಯಂ ಅವರೇ ಇರಲಿ ಸಿ ಎಮ್ ಅನ್ನೋ ಮಟ್ಟಕ್ಕೇನು ಮಾತಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರೊಳಗೆ ಸಹಿಷ್ಣುತ ಭಾವನೆ ಅದ. ನಮ್ಮ ಕುಲ ಶ್ರೇಷ್ಠ, ಆ ಕುಲ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕನಿಷ್ಠ ಹಿಂಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಕತ್ತಾರೆ ಈ ನಮ್ಮ 8 ಮಂದಿ ಈ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಾಸಕರು, ಇದು ನೀಚತನದ ಪರಮಾವಧಿ ಅದ. ಇದು ಇವರು ಇವತ್ತು ತಿಳ್ಕೊಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಬರೋ ಇಲೆಕ್ಷನ್ನಾಗ ಅವ್ರು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಪಾಠ ಕಲಿತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಕಲಿಸುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ಯದ. ಇದು ಇನ್ನು ಬರೋ 9/1/26
ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಬರೋರದಾರ ಅವತ್ತು ಅಡಿಗಲ್ಲು ಸಮಾರಂಭ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಸಮಾಜದ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಈ ಹೋರಾಟದ ಧ್ಯೇಯೋದ್ದೇಶ ಇದಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಅವ್ರು ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಒಂದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸುಣ್ಣ ಒಂದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಅಂತ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಚೆನ್ನಮರಾಣಿ ಮೂರ್ತಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡವ ಯಾವಾಗ ಯಾಕಿದು ನೀವು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಸರ್? ಅಲ್ಲ ಸರ್, ನಾವು ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟದ್ದಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಉದ್ದೇಶದ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಮತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂತ ಈ 8 ಜನ ಅದರ ಮುಂದೆ ಬರೋ ಇಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಅವ್ರ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬರಲಿ, ಅವಾಗ ತಕ್ಕ ಉತ್ತರ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮಾತು ಬೇರೆ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಕಡೆ ದಾಖಲೆಗಳದ ಕೊಟ್ಟಿವಿ. ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಕಲಿಸೋ ಪಾಠ ಭಾಳಷ್ಟಿದೆ. ಅದು BJP ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಏನೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷ ಆಗಿರಲಿ. ಆದ್ರೆ ಇದೇನದ ಇತಿಹಾಸನ ನೀವು ಕೆಡಿಸ್ಬೇಡ್ರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ತಾಯಿ ಮಗ ಅಂತ ಬಿಂಬಿಸ್ಯಾರ ಮತ್ತು ಅವ್ರು ಅದೇ ಥರ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾರ. ಅಂತ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅವರು. ಈಗ ಇವ್ರು ನಮ್ಮ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಹಾಕಾರ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಇವರು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಛಬಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಆಗೇ ಆಗಬೇಕು. ಆಗದೆ ಹೋದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಹೋರಾಟ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಶೋಕ್ ಸೇನಾಪುರ. ತಾಯಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮನ ಮೂರ್ತಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ರಾಯಣ್ಣನ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿ ತಾಯಿ ಮಗನನ್ನು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಹಿಂದೆ ಏನು ಸಂದೇಶಗಳಿತ್ತು ಅದು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನತೆಗೆ ನೀವು ತಿಳಿ ಹೇಳಬೇಕಿತ್ತು. ರಾಜಕಾರಣ ಸಲುವಾಗಿ ಅವರನ್ನ ಅಗಲಿಸೋದು ಎಷ್ಟು ಶೋಭೆ ಅನ್ನೋದು ನೀವೇ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ರಿ. ಅಂದು ಬ್ರಿಟಿಷರು ರಾಯಣ್ಣನ ಚೆನ್ನಮ್ಮನ ಅಗಲಿಸಿ ಅವತ್ತು ತಾವು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ಲಾಕ ನೋಡಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ರಾಜಕಾರಣವು ನೀವು ತಾಯಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮನ ಹಾಗೂ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣನ ಅಗಲಿಸಿ ಎರಡೂ ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನ ಹೊಡಿಬೇಕು, ಹೊಡೆದು ನೀವು ಮತಗಳನ್ನ ಪಡಿಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೇನು ಹುನ್ನಾರ ಐತಿ. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ರಿ. ಎರಡೂ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಸಂದೇಶ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅಖಂಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯಗಳು ಏಳ್ಗೆ ಬಯಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು. ನಮ್ಮದು ಕೊನೆಯ ಆಸೆ ಒಂದೇ, ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳೇ ತಮಗೂ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ನಾಳೆ 9ನೇ ತಾರೀಕು ನೀವೇನು ಬಿಜಾಪುರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಚೆನ್ನಮ್ಮನ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಂತೆ ಖುಷಿ ಪಡುವಂಥವ್ರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಅವತ್ತೇ ಗುದ್ದಲಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣನ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಅಶ್ವಮೇಧ ಕುದುರೆಯ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಂಥ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ಹೇಳಬೇಕು. ತಾವು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ರಾಯಣ್ಣ.